हाय फ्रेंड्स हेल्प चैनल में तमारू स्वागत है। आज से आप स्टार्ट करिए रेस्पिरेटरी सिस्टम गुजराती अंदर कि तमे जो आ लेक्चर आखो जोशो तो तमारे स्टूडेंट हो कि स्टाफ नर्स तैयारी करता हो तो दरेक टॉपिक हूँ तमने डिटेल्स में गुजराती में समझाईश। चलो आप इंट्रोडक्शन की शुरुआत करिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स विषय आप थोड़ा पहला जाणी लीए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स शरीर माटे बहुत ज जरूरी है। बराबर, पहली वस्तु एक ध्यान में रखो कि शरीर माटे बहुत जरूरी है। केम शरीर माटे बहुत जरूरी है? ये शू करे कि अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम अंदर जेटला पण सेल्स आएला होय ए सेल्सने शू करवू पड़े? जे सेल्स प्रेजेंट होय एना फंक्शन्स करशे। ए फंक्शन्स शू करे? ऑक्सिजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपलेनी क्रिया करशे। एटले फंक्शन्स और एक्शन्स करवा माटे एमने शू जोईए? एक एनर्जीनी जरूर पड़े। बराबर, रेस्पिरेटरी सिस्टम अंदर जे सेल्स आएला होय एमना फंक्शन ने एक्शन्स करवा माटे शेनी जरूर पड़शे? एमने एनर्जीनी जरूर पड़शे। हवे एनर्जी आपणा सेल्सने क्यांथी मळशे? बराबर, तो आपणा शरीरनी अंदर जे रासायणिक प्रक्रिया एटले के जे केमिकल्स रिएक्शन की प्रक्रिया थाय, बराबर, જ્યારે શરૂઆત થાય એટલે હવે કેમિકલ રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરવા માટે આપણે શાની જરૂર પડશે? ઓક્સિજન જોઈશે। શું જોઈશે? એના માટે પણ આપણને ઓક્સિજન જોઈશે। बराबर, तो ऑक्सिजन की जरूरत पड़े। હવે ऑक्सिजन ચોથી મળશે? ऑक्सिजन મેળવવા માટે આપણો એક જ રસ્તો છે આપણી જોડે, એ છે કે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમનો રૂટ। બરાબર, કે જેની મદદથી આપણા શરીરની અંદર ઓક્સિજન દાખલ થાય છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કે જે વેસ્ટ પ્રોડક્ટ હોય એ બહાર નીકળી જતો હોય છે। બરાબર, આ રીતે રેસ્પિરેશન્સ અને એક્સપ્રેશન્સની પ્રક્રિયા ચાલતી હોય છે। બરાબર, હવે એની અંદર કયા કયા ઓર્ગન્સ આવે એ આપણે જોઈ લઈએ। जो शुरुआत करी थाय? शुरुआत थाय अपना नोज थी। बराबर, कि अहींया शुं होय? नेजल केविटी आवेली होय। आखी शुं होय? नेजल केविटी होय अने अहींया सेप्टम होय, जेनी मददथी बे भागमां डिवाइड थाय, राइट नोज अने लेफ्ट नोज। क्लियर? आटलुं तमने खबर पड़ी गई। अने एनी अंदर जे पेरानेजल साइनस आवेला होय एटले के छिद्रो आवेला होय अने आ जे नेजल केविटी एनी अंदर सीलिया पण आवेला होय। ए सीलियानी मददथी शुं थाय कि बहारथी जे आपणे एयर लईए ए एयर वॉर्म थई एटले के गरम थई अने ह्यूमिडिफाई थई अने अंदर जाय अने जे वेस्ट प्रोडक्ट होय ए त्यानी अंदर पड़ी रहे। बराबर, अहींया जे आ नाकना पोलाण आपणे कहीए छीए एने आपणे शुं कहीए छीए? नोस्ट्रिल तरीके ओळखीए छीए। याद राखजो, हूँ तमने जे कहूँ शुरुआतमां याद राखजो, ए नोस्ट्रिल एटले અહીંથી શરૂઆત थी पछी अहींया आपणे जे थ्रोटना भागमां नीचे उतरशुं त्यां आ ओरल केविटीना एक्ઝેક્ટ पाछळना भागमां त्यां शरू थशे फेरिंग्स। શું શરૂ થશે? આ ફેરિંગ્સનો ભાગ। આ ફેરિંગ્સના ત્રણ ભાગ પર છે, આપણે ડીપમાં જોઈએ છીએ આગળ કે ઓરોફેરિંગ્સ કે જે ઓરલ કેવિટીના પાછળના ભાગમાં હોય, નેઝોફેરિંગ્સ કે જે નેઝલ કેવિટીના પાછળના ભાગમાં હોય, અને થર્ડ પડશે લેરિંગોફેરિંગ્સ કે જે લેરિંગ્સના પાછળના ભાગની અંદર જોવા મળે। ક્લિયર? આ આટલા સુધી અપર રેસ્પિરેટરી આવશે। એમાં આપણે બે ભાગ પાડીએ કે અપર રેસ્પિરેટરી ટ્રેક ના ઓર્ગન્સ અને લોઅર રેસ્પિરેટરી ઓર્ગન્સ। હવે જે ટ્રેકિયાથી શરૂઆત થશે, बराबर, कि जे अहींथी शुरुआत थशे, बराबर, ट्रेकिया आ समूह आवशे, आ लोअर आवशे। याद रखजो, लोअर रेस्पिरेटरी अंदर शुं आवशे? आ भाग आवशे कि जेनी अंदर ट्रेकिया आवशे। हवे ट्रेकिया अहींथी बे भागमां डिवाइड थाय। बराबर, આપણે ડીપમાં જોઈએ છીએ જેને આપણે શું કહીએ છીએ? કેરીના। આ પૂછાય, યાદ રાખજો, કેરીના તરીકે ઓળખીએ છીએ। એટલે કે ટ્રેકિયા જે બે ભાગમાં ડિવાઇડ થાય, એક જમણા ફેફસામાં જાય અને એક બીજું ડાબા ફેફસાની અંદર જતું હોય છે। બરાબર, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? બ્રોન્કાઈ તરીકે ઓળખીએ છીએ। અને બ્રોન્કાઈ આગળ જતાં આ ફેફસામાં નાની નાની વેસલ્સમાં ડિવાઇડ થાય, જેને આપણે બ્રોન્ક્યુલ્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ। અને લાસ્ટમાં શું હોય છે? એલ્વ્યુલાઈ આવેલા હોય છે, જે વાયુકોષો આપણે કહીએ છીએ કે જ્યાં આપણા ઓક્સિજન્સ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડની આપલેની ક્રિયા થાય છે। ક્લિયર થઈ ગયું? આ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમનો ઇન્ટ્રો હતો। હવે જુઓ, અને છેલ્લે એક ડાયાફ્રામ પણ આવશે, એ આપણે ડીપમાં બધું જોઈશું। ચલો શરૂઆત કરીએ હવે આપણે કે જુઓ, રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ્સ એ શું છે? એક અંગોનો સમૂહ છે કે જે વ્યક્તિને શ્વાસ લેવા એટલે કે સમગ્ર શરીરમાંથી એટલે કે આપણા બોડીમાંથી ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડની આપલે કરવાનો મહત્વનો રોલ કોનો છે? રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ્સનો। બરાબર, હવે આપણું બોડી અને પર્યાવરણ કે આપણું શરીર અને એન્વાયરમેન્ટ વચ્ચે શું થાય? ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડની આપલે અથવા એક્સચેન્જ કરવામાં આવે। ક્યાંથી શરૂઆત થાય? બહારથી જે બહારનો આપણો જે ઓક્સિજન હોય એ નેઝલ પેસેજમાં આવે। નેઝલ પેસેજમાંથી ક્યાં જાય? ફેરિંગ્સમાં। ફેરિંગ્સમાંથી લેરિંગ્સમાં, લેરિંગ્સમાંથી ટ્રેકિયામાં, ટ્રેકિયામાંથી બ્રોન્કિયલ ટ્યુબમાં અને લંગ્સની અંદર જતું હોય છે। ત્યાં એલ્વ્યુલાઈ આવેલા હોય। એલ્વ્યુલાઈની અંદર શું થાય? આ O2 અને CO2નું એક્સચેન્જની પ્રક્રિયા થતી હોય છે। क्लियर? श्वसन तंत्रना એટલે કે જે રેસ્પિરેશન્સના મુખ્ય બે કાર્યો છે। જો આ એક્ઝામમાં વારંવાર પૂછાય છે, જેને આપણે એક્સટર્નલ રેસ્પિરેશન્સ અને ઇન્ટરનલ રેસ્પિરેશન્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ। હું તમને ડાયાગ્રામમાં સમજાવું જ છું। દરેક વસ્તુ આપણે ડાયાગ્રામમાં
સમજીશું। જો વિડીયો ગમે તો લાઇક શેર કોમેન્ટ જરૂર કરજો। તો આવા વિડીયો દરેક સિસ્ટમના હું લઈશ। ડિસઓર્ડર પણ જોઈશું, પણ તમારા સપોર્ટની જરૂર પડશે, કારણ કે બહુ મહેનત પહોંચે છે આ ટાઈપિંગ કરવામાં, મટીરિયલ તૈયાર કરવામાં, બરાબર। હવે જો એક્સટર્નલ એટલે આપણે એક્સટર્નલનો મિનિંગ શું કરીએ? બહારનું, બરાબર। બહાર એટલે આપણું શરીર અને બહારનું વાતાવરણ વચ્ચે જે આપણી એરની આપલે થાય એને આપણે શું કહીએ છીએ? બાહ્ય શ્વસન અથવા એક્સટર્નલ રેસ્પિરેશન્સ, બરાબર। આપણું શરીર અને બહારનું વાતાવરણ યાદ રાખવાનું। હવે ઇન્ટરનલ રેસ્પિરેશન્સ એટલે શું થાય કે સેલ ઇન્ટરનલ એટલે અંદરનું, એટલે આપણા શરીરની અંદર થશે। જે થશે ક્યાં થશે? આપણા શરીરની અંદર થશે, એટલે કે સેલની અંદર ઓક્સિજન લાવવાનો અને સેલની અંદર જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ હોય એને બહાર કાઢવો, એને આપણે શું કહીએ છીએ? ઇન્ટરનલ રેસ્પિરેશન્સ। ક્લિયર થઈ ગયું? જો આની અંદર જુઓ, હવે ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ રેસ્પિરેશન્સની અંદર આ તમે સમજી લો શું થાય કે ઇન્ટરનલની અંદર શું કરીએ? આપણે સેલ્સની અંદર ઓક્સિજન લાવવાનો અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ શું કરીએ છીએ? બહાર કાઢવાનો। ક્લિયર? એટલે આ તમને ડાયાગ્રામમાં ઇઝી ખબર પડશે। એટલે આની અંદર તમારે યાદ રાખો એન્વાયરમેન્ટ, એક્સટર્નલની એન્વાયરમેન્ટ અને લંગ્સ તમારે યાદ રાખવાનો। ક્લિયર? O2 અંદર છે અને CO2 બહાર જતો હોય છે। ચલો આગળ જોઈએ। હવે શ્વસન રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમના કાર્યો જોઈએ। એ શું કરે કે આપણા શરીરના જરૂરિયાત મુજબ, કે આપણા શરીરના જે સેલ્સ હોય, ટીસ્યુ હોય, એમને શું જોઈએ? ઓક્સિજન જોઈએ। એ જરૂરિયાત મુજબનો ઓક્સિજન પૂરો પાડે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો શું કરે? નિકાલ કરે, બરાબર। વેસ્ટ પ્રોડક્ટ તરીકે બહાર કાઢે। હવે જે આપણે બહારના વાતાવરણમાંથી હવા લઈએ છીએ, બરાબર, એ હવાની અંદર ઓક્સિજન રહેલો હોય છે, એ એર જ્યારે આપણે નેઝલ્સ કેવિટીની અંદર જાય, નેઝલ પેસેજની અંદર જાય, એટલે ત્યાં શું હોય? ફિલ્ટર થાય। શાની મદદથી ફિલ્ટર થાય? ત્યાં આપણે સિલિયા આવેલા હોય છે, સિલિયાની મદદથી શું થાય? ફિલ્ટર થઈને આગળ જતું હોય છે અને અહીંયા અવાજ ઉત્પન્ન કરવાનું પણ મદદ કરે, કારણ કે શું હોય? લેરિંગો ફેરિંગ્સ પણ આવેલા હોય છે અને લેરિંગ્સ પણ આવેલા હોય છે, એટલે શું કરે? અવાજ ઉત્પન્ન કરવાની અંદર મહત્ત્વનો રોલ લેરિંગ્સ ભજવે છે, જેને આપણે વોઇસ બોક્સ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ। ક્લિયર? અને બહારથી જે બી સ્મેલ આવે, કારણ કે સ્મેલ રિસેપ્ટર અહીંયા આવેલા હોય છે, જે આપણે ઓલફેક્ટરી નર્વ કામ કરે। કઈ? ઓલફેક્ટરી નર્વ અહીંયા કામ કરશે, જેની મદદથી જેવી બી સ્મેલ આવતી હોય એને આપણે પારખી શકીએ છીએ। ક્લિયર? અને બ્લડની પીએચને નિયંત્રણ કરવામાં પણ મદદ કરે છે। આ જોઈ લેજો। અને હું તો તમને એવું કહું છું, તમે જો સ્ટુડન્ટ હોય અથવા તમે કોઈ પણ સ્ટાફ નર્સની એક્ઝામની પ્રિપેરેશન્સ કરતા નોટ બનાવતા જજો, બરાબર। હવે જો બ્રિધિંગ કોને કહીએ? બ્રિધિંગ એટલે શ્વાસોશ્વાસ, આનો ગુજરાતી થશે શ્વાસોશ્વાસ, બરાબર। બ્રિધિંગને આપણે પલ્મોનરી વેન્ટિલેશન્સ પણ કહી શકીએ। શું કહીએ? પલ્મોનરી વેન્ટિલેશન્સ પણ કહેવાય, જે 2 સાયક્લિક ફેઝની અંદર જોવા મળશે, જેમાં આપણે 2 સાયક્લિક ફેઝ કયા કયા? એક ઇન્હાલેશન્સ અને બીજું એક્સેલેશન્સ, બરાબર। ઇન્હાલેશન્સના આપણે ઇન્સ્પિરેશન્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ, કે જેમાં શું કરીએ છીએ? આપણે ગેસીસના ફેફસાની અંદર લઈ જવામાં આવે છે। એક્સેલેશન્સની અંદર શું કરવામાં આવે? કે જે ગેસ છે એને આપણે ફેફસામાંથી બહાર નીકળીએ, એને શું કહીએ છીએ? એક્ઝેલેશન્સ। ક્લિયર? એક્ઝિટ એટલે આઉટ, એટલે બહાર કાઢવું। જોઈ લો, એક્ઝેલેશન અને ઇન્હાલેશનનો ડાયાગ્રામ જોઈ લો તો તમને ખબર પડી જાય, બરાબર। હવે જો ઇન્હાલેશન્સની અંદર શું થાય? ડાયાફ્રામ રિલેક્સ થશે। તમે અંદર શ્વાસ લો, ટ્રાય કરી જુઓ, અંદર શ્વાસ લો, તમારો ડાયાફ્રામ શું થાય? રિલેક્સ થાય, એટલે ઓક્સિજન અંદર જશે, અને જ્યારે તમે બહાર કાઢતા હોય, એક્સેલેશનની પ્રક્રિયા કરતા હોય, એટલે ડાયાફ્રામ કોન્ટ્રાક્ટ થશે, મદદથી એ બહાર નીકળી જશે। ક્લિયર? હવે જો એક્સટર્નલ રેસ્પિરેશન્સની વાત કરીએ, એક્સટર્નલ રેસ્પિરેશન એટલે શું? કે બહારની જે વાતાવરણની હવા હોય, ક્યાં? આપણા નોઝ મારફતે નાક અથવા મોં દ્વારા અથવા ઓરલ કેવિટી દ્વારા અંદર પ્રવેશે, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? ઇન્સ્પિરેશન્સ અથવા ઇન્હાલેશન્સ કહીએ છીએ, જે પછી નોઝલ પેસેજની અંદર અને નેઝલ સાઇનસ અને ફેરિંગ્સ અને લેરિંગ્સમાં જાય છે આગળ। ક્લિયર? જો એનાટોમિકલ ડિવિઝન જુઓ કે ભાઈ અપર રેસ્પિરેટરી ટ્રેક કોને કહીશું અને એમાં કયા કયા ઓર્ગન્સ આવશે, લોઅર રેસ્પિરેટરી ટ્રેકની અંદર કયા કયા આવશે। એટલે આજે આપણે અપર રેસ્પિરેટરી ટ્રેકના બધા જ હું તમને ઓર્ગન્સ ઇઝીલી સમજાવી દઈશ। જો પહેલી વાત કરીએ નેઝલ્સ કેવિટી, બરાબર, પછી પેરાનેઝલ સાઇનસ આવેલા હોય છે અને નેઝોફેરિંગ્સ આવેલા હોય છે, અને એની સાથે સાથે ફેરિંગ્સ પણ આપણે પૂરું કરીશું અને લેરિંગ્સ પણ પૂરું કરીશું, કે જે લેરિંગ્સ પણ આમાં હોય। અને પછી લોઅર રેસ્પિરેટરી ટ્રેક ક્યાંથી શરૂઆત થાય? ટ્રેકિયાથી શરૂઆત થઈ જાય, બરાબર, કે જેની અંદર લેરિંગ્સ પણ ખરેખર લેરિંગ્સ અપરની અંદર આવે છે। લેરિંગ્સ, ટ્રેકિયા, બ્રોન્કિયલ ટ્રી અને રેસ્પિરેટરી સેક્શન્સ આખો, જેની અંદર લંગ્સ આવી જાય, એલ્યુએલા આવી જાય, બધું જ આપણે જોઈશું લોઅર રેસ્પિરેટરી ઇન્ફેક્શન્સની અંદર। ક્લિયર? ચલો લોઅર રેસ્પિરેટરી ટ્રેકમાં જોઈ લો, લેરિંગ્સ, ટ્રેકિયા, બ્રોન્કાઈ, આખો ડાયાગ્રામ જોઈ લો, કે જો આની અંદર હું તમને સમજાવી દઉં કે જ્યાં અહીંથી આપણે જેવું લેરિંગ્સ પચે ત્યાંથી શું થાય? ટ્રેકિયાની શરૂઆત થઈ જાય। હું ડીપમાં સમજાવું છું, અને અહીંયા કેરીનાથી એ શું થાય? ડિવાઈડ થાય। જો ડિવાઈડ થાય છે, લેરિંગ્સ, ટ્રેકિયા, બ્રોન્કાઈ, રાઇટ લંગ્સ, લેફ્ટ લંગ્સ, પછી આ રિબ્સ હોય છે। શું હોય છે? રિબ્સ હોય છે, અને ઇન્ટરકોસ્ટલ મસલ્સ અને ડાયાફ્રામ, કે જે રેસ્પિરેશન્સની ક્રિયાની અંદર બહુ મહત્ત્વના ભાગ ભજવનાર કોઈ છે? ઇન્ટરકોસ્ટલ મસલ્સ અને ડાયાફ્રામ બહુ
બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ભજવે છે. અને એલ્યુલાઈની અંદર શું થાય, આપણે O2 અને CO2ની એક્સચેન્જની પ્રક્રિયા થાય છે. હવે જો અપર રેસ્પિરેટરી ટ્રેકનું સ્ટ્રક્ચર જોઈ લો એટલે તમને હું આગળ પછી થિયરીમાં તમને ખ્યાલ આવી જાય. હવે જો અપર રેસ્પિરેટરી ટ્રેકની આપણે વાત કરીએ કે જ્યાં શરૂઆત કઈ થાય કે ઓરલ કેવિટી પણ તમે કહી શકો અથવા નેઝલ કેવિટીથી શરૂઆત થઈ જાય છે, બરાબર. અથવા નેઝોફેરિંગ્સ આની અંદર મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે એક આ, બરાબર. પછી આમાં શું થાય કે અહીંયા હાર્ડ પ્લેટ આ ઓરલ કેવિટીનો વિચાર એટલે તમને ખ્યાલ આવે છે. આખી શું છે નેઝલ કેવિટી, બરાબર. આગળ જોઈએ નેઝલ કેવિટીની અંદર સુપિરિયર, મિડલ અને ઇન્ફિરિયર હોય છે. અને અહીંયા ફ્રન્ટલ સાઇનસ આવેલા હોય છે, બરાબર. અને નેઝલ કોન્કી હોય છે. આખું શું હોય નેઝલ કોન્કી. આ નેઝલ કોન્કીમાં આ છે નેઝલ કોન્કી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જે લેટરલ વોલથી બનતું હોય છે એ હું તમને આગળ સમજાવી દઉં છું. પછી એપિગ્લોટિસ, ગ્લોટિસ અને વોકલ કોડ. વોકલ કોડ વિશે આપણે જોઈશું આમાં, બરાબર. પછી લેરિંગોફેરિંગ્સ, ઓરોફેરિંગ્સ અને નેઝોફેરિંગ્સ વિશે પણ આપણે જોઈ લઈશું. ક્લિયર? ચલો આગળ જોઈએ. હવે શું કરે કે અપર રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ છે કે જે નાકમાંથી જે આપણે બહારથી વાતાવરણમાંથી જે હવા આવી હોય એને શું કરે, ભેજવાળી કરે. અને પેલેન્ટાઇન બોન શું હોય કે નેઝલ કેવિટીને મોંથી આખું અલગ કરે. આપણે કહીએ કે ભાઈ જે ઓરલ કેવિટી અને નોઝલ કેવિટી સેમ હોય છે, બરાબર. પણ જે પેલેન્ટાઇન બોન હોય જોઈ લો અહીંયા કઈ જગ્યા હોય છે, અહીંયા હોય છે, બરાબર. આ વોમર છે, ફેસની અંદર આવશે એ, બરાબર. એ વોમર એ શું કરશે, આ પેલેન્ટિન બોન્સ નેઝલ કેવિટી અને ઓરલ કેવિટીને અલગ કરવાનું કામ કોણ કરશે, પેલેન્ટિન બોન કરશે. ક્લિયર? ડાયાગ્રામમાં તમે જોઈ શકો છો. હવે જો અમુક ક્લેફ પેલેટ ક્યાં આવ્યું, ઓરલ કેવિટીની અંદર આવ્યું. આ શું હોય કે આમાં પેલેન્ટાઇન બોન યોગ્ય રીતે બનતું નથી, જેના લીધે આપણું શું થાય, બોલવામાં અને સ્વેલોઈંગની અંદર સ્પીકિંગ કરતા હોય તો સ્વેલોઈંગ કરતા હોય તો ગળવાની અંદર તકલીફ પડતી હોય છે. હવે સેપ્ટમ જે હોય, સેપ્ટમની અંદર મેં તમને ચર્ચા કરી કે નોસ્ટ્રિલની અંદર જમણું અને ડાબું જે સેપ્ટમ હોય એ શું કરે, નોઝને અલગ કરવાનું કામ કરે. જો અહીંયા વધારે બ્લડ સપ્લાય થાય તો આપણે શું કહીએ, નસકોરી પૂરતી હોય છે. એપિસ્ટેક્સિસની કન્ડિશન્સ પણ ડેવલપ થતી હોય છે. ક્લિયર? હવે આની અંદર ખાસ સાઇનસ હોય છે. સાઇનસ શું હોય કે સાઇનસની અંદર એર આવેલી હોય. શું હોય? એર ધરાવતી સ્પેસ આવેલી હોય છે. આ યાદ રાખજો કે જે અમુક નાકમાં ખુલતી હોય છે અથવા ડ્રેન થતી હોય છે, જેના કારણે શું થાય, સ્કલ ઉપર જે વેટ આવતો હોય ઓછો આપણે કરી શકીએ છીએ. ક્લિયર? હવે નોઝથી શરૂઆત કરીએ કે નોઝ શું છે કે જેના આપણે એક્સટર્નલ નેર્સ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. યાદ રાખજો કે જે નેઝલ સેપ્ટમ દ્વારા બે ભાગોમાં વિભાજિત થાય છે અને એની અંદર પેરાનેઝલ સાઇનસ આવેલા છે, જેના કારણે બહારની જે હવા આવે છે એ હવાને આપણે વોર્મ અને હ્યુમિડિફાય કરી શકીએ છીએ. અને સિલિયા આવેલા હોય છે નોઝની અંદર કે જેમાં ફોરેન પાર્ટિકલ્સ જે આવે એ ફિલ્ટર થઈ અને હવા આગળ જતી હોય છે. ક્લિયર થઈ ગયું? બરાબર. જુઓ નોઝની અંદર તમે જોઈ લો આકૃતિમાં તમને ખ્યાલ આવી જાય કે જો નેર્સ ક્યાં છે, આ નોસ્ટ્રિલ છે, બરાબર. આ શું છે, નોસ્ટ્રિલ. અને આ ઉપરનો ભાગ છે હોઠ ઉપરના આપણે શું કહીએ છીએ, ફિલ્ટ્રમ તરીકે ઓળખીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? ફિલ્ટ્રમ. અને આ એપેક્સનો ભાગ છે. શું છે? એપેક્સનો છે. અને આલા છે નોઝનો ભાગ, આલા કહેવાય. ક્લિયર? હવે જો અહીંયા તમે જુઓ કાર્ટિલેજ છે, બરાબર. આ બધા કાર્ટિલેજનો ભાગ છે. આખો જે નોઝનો આપણે ઉપરનો ભાગ આવે તે આ ફાઇબ્રસ કનેક્ટિવ ટિશ્યુ આવેલા હોય છે, બરાબર. અને ઉપર એની ઉપર શું થાય, અહીંયા મેક્સિલરી બોન આવેલી હોય છે. ક્લિયર? અને અહીંયા નેઝલ બોન હોય છે અને ઉપર અહીંયા ફ્રન્ટલ બોન આવેલું હોય છે. એટલે આ તમે આખું જોઈ લો. ક્લિયર? એટલે તમને વધારે આઈડિયા આપણે આગળ સમજવામાં આવી જશે. ચલો ક્લિયર? હવે જો ઇન્ટરનલ નેટ્સ બહારના ભાગમાં ખુલે, સોરી એક્સટર્નલ નેટ્સ, બરાબર, ભૂલ થઈ જાય. એક્સટર્નલ નેટ્સ ક્યાં ખુલશે? બહારના ભાગમાં. અને ઇન્ટરનલ નેટ્સ છે એ ક્યાં ખુલશે? ફેરિંગ્સની અંદર ખુલશે. હવે નેઝલ કોન્કીની મેં તમને વાત કરી કે જે સુપિરિયર મિડલ મેં તમે ડાયાગ્રામમાં બતાવ્યું હતું, બરાબર. આ નેઝલ કેવિટીના લેટરલ વોલની અંદર આવેલા છે. કઈ જગ્યાએ? લેટરલ વોલમાં જે ઇન્ફિરિયર, મિડલ અને સુપિરિયર હોય છે. અને આની અંદર મ્યુકસ મેમ્બ્રેનનું શું આવેલું હોય છે? ફોલ્ડ આવેલું હોય છે. શું હોય છે? મ્યુકસ મેમ્બ્રેનના ફોલ્ડ આવેલા હોય છે. લખવાનું માટે રહી ગયું છે. મ્યુકસ મેમ્બ્રેનના ફોલ્ડ આવેલા હોય છે. આ ફંક્શન શું કરશે? કોન્કી છે, નેઝલ કોન્કી સી આવશે આગળ. તો આની અંદર જે એર દાખલ થાય એ શું થાય? ભેજવાળી અને વોર્મ થાય છે અને એરને ફિલ્ટર કરે છે, બરાબર. અમુક એ કોન્કી શું કરશે? નોઇઝ ઉત્પન્ન કરવામાં પણ મદદ કરે છે. અને 3 પેરની અંદર જે મ્યુકસ મેમ્બ્રેનના ફોલ્ડ આવેલા હોય છે અને એ સ્ટ્રીમમાંથી જે ઓર્ડર આવે એને પણ ઓળખવામાં મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે, બરાબર. સેકન્ડ જોઈએ ફેરિંગ્સ. ફેરિંગ્સ બહુ જ ઉપયોગી છે. જો ફેરિંગ્સના 3 ભાગ પડે છે, જોઈ લો કે નેઝોફેરિંગ્સ, ઓરોફેરિંગ્સ અને લેરિંગોફેરિંગ્સ, બરાબર. કઈ જગ્યાએ છે જોઈ લો, બરાબર. આ નેઝોફેરિંગ્સ આપણે નેઝલ જે કેવિટી છે ત્યાં નેઝોફેરિંગ્સ, આ ઓરલ કેવિટી જ્યાં છે તે ઓરોફેરિંગ્સ અને લેરિંગ્સ જે આવેલું છે ત્યાં લેરિંગોફેરિંગ્સ આવેલું છે. ક્લિયર? હવે જુઓ આ સામાન્ય રીતે ફેરિંગ છે ને બંને સિસ્ટમમાં કામ કરે છે. એક શ્વસન તંત્ર અને એક પાચન તંત્ર એટલે કે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ અને રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ બંનેની અંદર ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. અને જેના આપણે બીજી રીતે થ્રોટ અથવા ગળું
તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ ફેરિંગ્સના સોરી, બરાબર. એ શું કઈ જગ્યાએ આવેલું હોય છે કે આપણું જે નેઝલના પોસ્ટિરિયર ભાગની અંદર હોય અને ઓરલ કેવિટીથી એ શરૂઆત થાય છે અને ઇસોફેગસ અને લેરિંગ્સ જ્યાં બંનેનું બાયફર્ફિકેશન થાય એટલે કે જ્યાં ડિવાઈડ થાય ત્યાં સુધી આ ફેરિંગ્સ આવેલું છે. આ લીટી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. અને આની અંદર શું હોય, એરવે અને ફૂડ બંનેનો પાથવે આપણે એક કહી શકીએ, બરાબર. આની દિવાલો છે ને મ્યુકોસાની બનેલી હોય છે અને ત્યાં ખાસ કરીને કયા મસલ્સ આવેલા હોય છે, સ્કેલેટલ મસલ્સ આવેલા હોય છે. એ સ્કેલેટલ મસલ્સ શું કામ કરશે આની અંદર કે ગળવાની ક્રિયા કરવાની અંદર મદદરૂપ થશે, બરાબર. અને આની અંદર શું હોય કે ઇસોફેગસની અંદર આપણે કીધું કે ભાઈ બંનેનો પાથવે છે, એરનો અને ફૂડનો. એર તો ચલો જતી રહેશે, પણ ફૂડ કઈ રીતે જશે કે ફૂડની અંદર કે આની અંદર શું હોય, લેટરલ વોલ ફ્લેક્સિબલ હોય. કેવી હોય, લેટરલ વોલ ફ્લેક્સિબલ હોય એટલે ફૂડને ઇસોફેગસની અંદર મોકલવાની અંદર મદદરૂપ કોણ કરશે, એની લેટરલ વોલ કરશે. ક્લિયર. ફેરિંગ્સને 3 ભાગમાં વિભાજિત કરીએ આપણે. નેઝોફેરિંગ્સ કે જેની અંદર શું હોય, જો આ એક્ઝામમાં પૂછાયેલું છે કે ફેરિન્જિયલ ટોન્સિલ આવેલા હોય છે જેના આપણે એડેનોઇડ્સ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ કે જે શરીરની રોગ શક્તિ અથવા કોઈ રોગ સામે લડવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. ઓરોફેરિંગ્સ શું હોય, મોઢાના ઓરલ કેવિટીના પાછળના ભાગમાં આવેલું હોય છે. જે પેલેટિન ટોન્સિલ આવેલા હોય છે એ પણ રોગ શક્તિ વધારે, મોઢામાંથી તમે જે ઇન્ફેક્શન નીચે ઉતરતું હોય એ શું કરે, ટોન્સિલ કેચઅપ કરે અને તમને ઇન્ફેક્શન સામે રક્ષણ આપે. લેરિંગોફેરિંગ્સ એ ફેરિંગ્સના સૌથી નીચેનો ભાગ છે. ત્યારે રેસ્પિરેટરી ટ્રેક, ઇસોફેગસ અને લેરિંગ્સની અંદર એ વિભાજિત થઈ જતું હોય છે. એટલે 3 વસ્તુ તમે ખાસ યાદ રાખજો. ક્લિયર. હવે લેરિંગ્સની આપણે ચર્ચા કરીએ. લેરિંગ્સની અંદર જોઈ લો, આકૃતિ જોઈ લો કે લેરિંગ્સની અંદર પછી તમને કહીએ કે લેરિંગની અંદર જો તો થાઇરોઇડ કાર્ટિલેજ આવેલા હોય છે, બરાબર. પછી લેરિન્જિયલ પ્રોમિનન્સ હોય છે કે જે જનરલી મેલ્સની અંદર જોવા મળતા હોય છે. અહીંયા હાયોડ બોન છે અને એપિગ્લોટિસ ઉપરનો ભાગ આવેલો છે, બરાબર. અને ક્રિકોઇડ કાર્ટિલેજ અને થાઇરોઇડ કાર્ટિલેજ અને પછી નીચે ટ્રેકેલ કાર્ટિલેજ શરૂઆત થઈ જતી હોય છે. આખો તમે આ વ્યૂ જોઈ લો એટલે તમને બહુ આઈડિયા આવી જાય. જો લેરિંગ્સને આપણે વોઇસ બોક્સ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે કે આ કેવું છે, એક ટૂંકું છે અને નળાકાર આકારનું છે, બરાબર. જે ટ્રેકિયા સુધી આવેલું છે, મેં તમને બતાવ્યું ટ્રેકિયા સુધી આવેલું હોય છે. હવે આ શું કરે, લેરિંગ શું કામ કરે કે તમે કોઈ વસ્તુ ગળી ગયા હોય તો લોઅર રેસ્પિરેટરી ટ્રેકમાં જતાં અટકાવવાનું કામ કોણ કરે છે, લેરિંગ્સ કરે છે. એટલે સ્વેલો કરી ગયા હોય, બરાબર. હવે આ શું કરે, લોઅર રેસ્પિરેટરી ટ્રેકની અંદર એરના દાખલ થવા માટે મહત્વનો રોલ ઉત્પન્ન કરે. પછી અવાજ ઉત્પન્ન કરવાની અંદર મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. હવે અહીંયા જો કાર્ટિલેજ ટોટલ 9 કાર્ટિલેજ આવેલા હોય છે કે જે લેરિંગ્સને સપોર્ટ કરે છે. 3 પેર એની અંદર હોય છે, બરાબર. કે હવે આ જે કાર્ટિલેજ છે પોતાની સ્થિતિમાં કઈ રીતે રહે કે તે જગ્યાએ લિગામેન્ટ અને મસલ્સ આવેલા હોય છે, બરાબર. એના કારણે શું પોતાની સ્થિતિની અંદર એ લેરિંગ્સ રહેતું હોય છે. હવે 2 ફોલ્ડ હોય મહત્વના કે જેમાં વેસ્ટિબ્યુલર ફોલ્ડ આવેલું હોય જેને આપણે ફોલ્સ વોકલ કોડ તરીકે ઓળખીએ છીએ અને બીજું ટ્રુ વોકલ કોડ તરીકે પણ આવેલી હોય છે. એટલે ફોલ્સ વોકલ કોડ અને ટ્રુ વોકલ કોડ તમને ખબર હોવી જોઈએ. જો અહીંયા વોકલ કોડનું ડાયાગ્રામ લાવ્યો છે, આ વોકલ કોડ છે, બરાબર. આ એપિગ્લોટિસનો ભાગ છે ઉપરનો અને આ ફોલ્સ વોકલ કોડનો ભાગ છે. ક્લિયર. અહીંથી ટ્રેકિયાની જે રિંગ છે એ દેખાય છે તમને, આખું વોકલ કોડ છે. ક્લિયર. અને અહીંયા આ બહાર છે ક્યુનિફોર્મ કાર્ટિલેજ આવેલા છે. કયા ક્યુનિફોર્મ કાર્ટિલેજ આવેલા છે એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે. ક્લિયર. ચલો આગળ. એટલે ટૂંકમાં જો આ ઓપન છે ને આ ક્લોઝ છે, એટલે આ ઓપનની અંદર તમને બધું વધારે ખ્યાલ આવે અને ક્લોઝની અંદર તમને અંદરની ટ્રેકેલ રિંગ દેખાશે નહીં. જો થાઇરોઇડ કાર્ટિલેજની અંદર શું હોય, એડમ્સ એપલ આવેલું હોય છે જે મેલની અંદર પ્રોમિનન્ટ હોય છે. પ્રોમિનન્ટ મીન્સ ઉપસેલો ભાગ હોય છે અને જે મેલ્સની અંદર ટેસ્ટોસ્ટેરોનના કારણે જોવા મળતું હોય છે, બરાબર. જે ત્યાં શું ટ્રેકિયાનું સ્કિનનું ફ્લેપ આવેલું હોય છે, આખું કવર જેવું આવેલું છે, જેથી આપણે કોઈ પણ બોલીએ અથવા ગળીએ, બરાબર, તો શું થઈ જાય છે, તરત જ આપણે ખોરાક અંદર જતો રહે અને શ્વાસ નળીને બંધ કરી દે છે, બરાબર. ખોરાક ગળીએ ત્યારે શ્વાસ નળીમાં ન જવાનું કારણ શું છે, થાઇરોઇડ કાર્ટિલેજ છે, એને બંધ કરી દે છે. ક્લિયર. હવે લોઅર રેસ્પિરેટરી ટ્રેકની અંદર આપણે ટ્રેકિયા જોઈએ કે ટ્રેકિયાની અંદર જો થાઇરોઇડ મેમ્બ્રેન્સ, થાઇરોઇડ કાર્ટિલેજ, સુપિરિયર થાઇરોઇડ નોચ, ક્રિકોઇડ અને કાર્ટિલેજ આપણે જોવાની છે. અને ટ્રેકિયા છે, જો આવી રિંગ આવેલી છે, સી શેપની 16 થી 20 રિંગ આવેલી હોય છે, આપણે જોઈ લઈએ એનો ડીપમાં, બરાબર. પછી જ્યાંથી બાયફર્કેશન થાય અથવા ડિવાઈડ થાય જેને આપણે શું કહીએ કેરિના તરીકે ઓળખીએ છીએ, બરાબર. આ લેફ્ટ બ્રોન્કસ અને રાઇટ મેન બ્રોન્કસ છે. પછી એમાંથી નાની બ્રોન્કસની અંદર એ ડિવાઈડ થતી હોય છે. અને આપણે શું કહીએ છીએ વાઇન્ડ પાઇપ. યાદ રાખજો, વાઇન્ડ પાઇપ અથવા વિન્ડ પાઇપ આ રીતે લખાય છે. વાઇન્ડ પાઇપ અથવા વિન્ડ પાઇપ તરીકે તમે ઓળખી શકો છો, જેમ ઇસોફેગસને આપણે ફૂડ પાઇપ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ક્લિયર. હવે આ ક્યાંથી શરૂઆત થાય કે જે આપણે મીડિયસ્ટિનમનો ભાગ હોય ત્યાંથી ઇસોફેગસની આગળ અને મીડિયસ્ટિનમથી લઈ ઇસોફેગસની આગળ હોય એટલે લેરિંગ્સથી ઇન્ફિરિયર બાજુ, ઇન્ફિરિયર એટલે નીચેની બાજુ, બરાબર. યાદ રાખજો, ઇન્ફિરિયર એટલે નીચેની બાજુ.
હવે જે કાર્ટિલેજ રિંગ આવેલી હોય ટ્રેકિયાની આજુબાજુ શું આવેલું કાર્ટિલેજ રિંગ આવેલી છે એ શું કરશે આપણી ટ્રેકિયાની દિવાલને મજબૂત બનાવે જેથી ટ્રેકિયા આપણી હંમેશા ખુલ્લી રહે છે બરાબર અને સ્ટર્નલ એંગલ જે આવેલું છે જે આપણે બતાવું આગળ સ્ટર્નલ એંગલના લેવલે શું થાય ટ્રેકિયા બે ભાગમાં વિભાજિત થાય રાઈટ અને લેફ્ટ જે અત્યારે આપણે જોયું બાયફર્કેશન્સ થાય અને જમણા અને ડાબા બ્રોન્કાઈ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તો સ્ટ્રક્ચર જોઈએ ટ્રેકિયાનું કે ટ્રેકિયાની અંદર 3 લેયર આવેલા છે જે ટિશ્યુ આવેલા છે 3 લેયરના બનેલા હોય છે જેમાં હાઇલિન કાર્ટિલેજની રિંગ 16 થી 20 ઇનકમ્પ્લીટ રિંગ્સ આવેલી છે કે 16 થી 20 ઇનકમ્પ્લીટ રિંગ્સ આવેલી છે જ્યાં કનેક્ટિવ ટિશ્યુ અને ઇનવોલન્ટરી મસલ્સ જે કાર્ટિલેજની અંદર હોય છે જેની મદદથી શું થાય અન્નનળીના સંપર્કમાં રહીને પાછળની દિવાલ બનાવવા માટે મહત્વનો રોલ કનેક્ટિવ ટિશ્યુનો અને ઇનવોલન્ટરી મસલ્સનો છે બરાબર હવે 3 લેયર વિશે ચર્ચા કરીએ કે આઉટર લેયર જે હોય છે આઉટર લેયરની અંદર શું હોય ફાઇબ્રસ અને ઇલેક્ટ્રિક ટિશ્યુ આવેલા હોય છે જે કાર્ટિલેજને ચારે બાજુથી ઘેરી લે છે બરાબર મિડલ લેયર હોય એ હેલિકલ મેનર્સની અંદર ત્યાં સ્મૂથ મસલ્સ આવેલા હોય કયા સ્મૂથ મસલ્સ આવેલા હોય છે અને ત્યાં અમુક અંશે એરિયોલર ટિશ્યુ પણ આવેલા હોય છે એરિયોલર પેશી પણ ત્યાં આવેલા હોય છે ઇનર લેયરની આપણે વાત કરીએ કે જ્યાં સિલિએટેડ કોલમનર એપિથેલિયલ સેલ આવેલા હોય છે ત્યાં શું કરે મ્યુકસ સિક્રેટ કરતા ગોબલેટ સેલ્સ કેવા ગોબલેટ સેલ્સ આવેલા હોય છે મોસ્ટ આઈએમપી છે યાદ રાખજો બરાબર ચલો આગળ આ ટ્રેકિયા વિશે થોડું જોઈ લઈએ કે ક્યાંથી ક્યાં કનેક્ટેડ હોય છે બરાબર હવે જો સ્ટ્રક્ચર જોઈએ કે ટ્રેકિયા સુપિરિયરલી ઉપરની બાજુથી લેરિંગ સાથે હોય છે ઇન્ફિરિયરલી ક્યાં હોય બ્રોન્કાઈથી કારણ કે અહીંથી આપણે શું થાય અહીંયા લેરિંગ્સ પૂરું થાય બરાબર અહીંથી બાયફર્કેશન્સ થાય જમણા ફેફસામાં જાય અને ડાબા ફેફસામાં જાય એટલે અહીંથી શું શરૂ થાય બ્રોન્કાઈ શરૂ થાય ઉપર લેરિંગ્સ હોય એટલે ઉપરની બાજુથી લેરિંગ્સ નીચે બાજુથી શું હોય બ્રોન્કાઈ આવી જાય એન્ટ્રી એટલે આગળના બાજુથી શું હોય થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ હોય અને સ્ટર્નમનો ભાગ હોય છે આગળના ભાગ હોય સ્ટર્નમનો ભાગ હોય છે એ રીતે પાછળના ભાગમાં શું આવેલું છે ઇસોફેગસ આવેલી હોય છે શું આવેલું છે ઇસોફેગસ અને જે લેટરલી સાઈડની બાજુમાં શું હોય ફેફસા આવેલા હોય છે બરાબર આ સુધીનો આપણો વિડીયો કાલથી આપણે જોઈએ બીજા જે બ્રોન્ક્યુલ્સને છે બીજો પાર્ટ્સ આપણે કાલે રેસ્પિરેટરીનો જોઈ લઈશું બરાબર વિડીયો ગમ્યો હોય તો ખરેખર લાઇક શેર કોમેન્ટ જરૂર કરજો તો મને મોટિવેશન્સ મળતું રહે તો હું તમારા માટે આવા વિડીયો બનાવતો રહીશ વિડીયો જોવા માટે બધાનો આભાર થેન્ક યુ